The purpose of recording data is to present them in the form of understandable accounting reports. What we have to do to enter the vouchers for accounting purposes. Tally uses the same data and gives us many management control reports in addition to books and statements. Tally is real time. This means that all the reports are updated at all times. They are displayed, including information even in the last voucher entered. Tally provides the facility to see various important reports such as trial balance, profit and loss account, and balance sheet. All reports are very nice to the eye and obtained at the press of a button. They are not simple print files but are specially designed for the screen. However, whatever we see on the screen, we can print it using the printer's capabilities. നമ്മൾ ടാലിയിൽ ഡാറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ടാലിയിൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിയൽ ടൈം ആയിട്ടാണ് അത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ വരെ ടാലി അപ്പം തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്കത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ടാലിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Balance sheet and profit and loss account are displayed directly from gateway of Tally. Tally gives highest importance to these statements. As we can see them from the menu, displays are divided into account information displays and inventory information displays. Since these are considered to be two major areas of operations, each area is grouped separately into books and statement. ബാലൻസ് ഷീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ടാലിയിൽ നമ്മൾ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ ഏറ്റവും ഒരു ബിസിനസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടാലിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്. ഇനി ടാലിന്റെ മെനുവിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെന്ററി ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ. ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷനും ഇൻവെന്ററി ഇൻഫോർമേഷനും ആണ് ടു മേജർ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The main financial statement are shown separately. Cash and fund flow are not grouped under statements of account. The day book contains all the vouchers for the day, including inventory vouchers. This purpose is to show day's transaction. However, we can display any report for any period by using change period option. Day book il oru particular day le ella details inventory details ഒക്കെ available ആണ്. നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ പീരീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പീരീഡിലെ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ടാലിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ദി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഗിവ്സ് ദി റീസ്ട്രക്ചർ ഓഫ് all our masters, namely groups, ledgers, stock items, cost centers, currencies, etc. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റവും എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ട്രയൽ ബാലൻസ് is a statement containing various ledger balances on a particular date. In Tally, it is the list of all account balances of the company sorted according to group. It is displayed in grouped form with the main groups and their closing balances. The agreement of debit and credit balance provides arithmetic accuracy of the entries. As per accounting principles, trial balance does not show closing stock. നമുക്കറിയാം trial balance എന്താണ്, arithmetical accuracy ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു
അതായത് ലെഡ്ജർ ബാലൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് വരെയുള്ള ലെഡ്ജർ ബാലൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ ട്രയൽ ബാലൻസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് ടാലിയിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസ് നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് വരെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും. ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് അതിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. പ്രസ് Alt F1 key to view trial balance in a detailed form. ട്രയൽ ബാലൻസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫോമിൽ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ Alt plus F1 key പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലെ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എങ്കിൽ F2 കീ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. F12 key is change the configuration of trial balance. ഇനി ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ F12 കീ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. Trading and profit and loss account shows gross profit and net profit for a given period after taking into account expenses and income. It lists out all incomes and expenditure based on a primary groups of tally. Profit and loss account in tally is updated instantly with every transaction voucher and that is entered and saved. No special processing is required to produce profit and loss account. നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും അതുപോലെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടാലി ഇതെല്ലാം തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ടാലിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ വൗച്ചറും എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Press Alt F1 key to view profit and loss account in detailed form. Profit and loss account ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫോമിൽ കാണണമെങ്കിൽ Alt F1 key പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. F2 key is used to display profit and loss account for a specific period of time. ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കാണണമെങ്കിൽ F2 key യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. F12 key is change configuration of profit and loss account. F12 ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാം. അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മൾ F12 പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഷോ വെർട്ടിക്കൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് യെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഫോർമാറ്റിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇൻകം എക്സ്പെൻസസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് പകരം നോൺ ട്രേഡിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആവുന്ന സമയത്ത് അവര് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇതിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫീച്ചർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. F11 ഫീച്ചേഴ്സ് എടുക്കാം. F11 ഫീച്ചേഴ്സിൽ set the option of income expense account instead of profit and loss account എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. ആ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് പകരമായിട്ട് വരിക. കാരണം നമ്മൾ ആ കോൺഫിഗറേഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഇനി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ കോൺഫിഗറേഷൻ F2 കോൺഫിഗറേഷനിൽ പോയിട്ട് സെറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ യെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വെർട്ടിക്കൽ ഫോർമാറ്റിൽ ആക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് gives state of financial affairs of a company on a given date. It lists out all the assets and liabilities based on primary groups of tally. The balance sheet in tally is updated instantly with every transaction voucher that is entered and saved. Balance sheet has two sides. Left side shows liabilities and right side shows assets. To view balance sheet, we should go gateway of tally balance sheet. നമുക്ക് balance sheet assets and liabilities details ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് വരെയുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പനിയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും അതുപോലെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ Alt F1 പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് കാണാം. F2 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ F12 കോൺഫിഗറേഷനിൽ നമുക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. F12 കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, അതിൽ പോയിട്ട് ഷോ വെർട്ടിക്കൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് യെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയിട്ടും കാണാം. ഇനി നമ്മൾ അവിടെ നോ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Profit or loss both as liability only in the case of horizontal format. If no, then loss means profit and loss account to the asset side of the balance sheet. നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിൽ കാണണമെങ്കിൽ ഷോ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോ പെർസെൻറ്റേജിലും കാണാം. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിഗർ കാണണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ യെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിഗറും കാണാം, ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് F12 പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ബുക്സ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. All transactions are posted to different books and registers. The purpose of books and registers is to compile similar entries in one place so that they are meaningful. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഓരോ ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേഴ്സിലേക്കാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, അതായത് വൺ പ്ലേസിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടി മീനിങ് ഫുൾ ആവുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ബുക്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബുക്സ് ആണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബുക്ക്. ഈ ക്യാഷ് ബുക്കും ബാങ്ക് ബുക്കും നമുക്ക് ടാലിയിൽ വ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോവുക. ഡിസ്പ്ലേയിൽ അക്കൗണ്ട് ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ അക്കൗണ്ട് ബുക്സിൽ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ബുക്ക് കാണിക്കും. ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ഈ ഉള്ള ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫോർമാറ്റിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് സൈഡിൽ Alt F1 പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫോർമാറ്റിൽ ഈ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ബുക്ക് കാണാം. ഇനി F2 കീ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്കത് സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കാണാം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ലെഡ്ജർ വൗച്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ലെഡ്ജർ വൗച്ചേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ അക്കൗണ്ട് ബുക്സിൽ ലെഡ്ജേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഡ്ജർ ബുക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ലെഡ്ജർ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി ലെഡ്ജർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലെഡ്ജേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ലെഡ്ജർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഇനി ജേർണൽ, ഡേ ബുക്ക് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. Journal, sales register, purchase register, debit note register, credit note register, payment register, receipt register, etc. are the important types of journal, day books and registers. ഇത്രയുമാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ജേർണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ബുക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സ് വ്യൂ ചെയ്യാൻ 3 വേസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന്, നമുക്ക് ഫ്രം ദി ഡിസ്പ്ലേ മെനുന്ന് തന്നെ ഈ രജിസ്റ്റർ വ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതല്ല എങ്കിൽ ബൈ ചേഞ്ചിങ് വൗച്ചർ ടൈപ്പ് ഫ്രം വിത്തിൻ എ രജിസ്റ്റർ, അങ്ങനെയും നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പേജ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോവാം, ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കാം, അവിടെ അക്കൗണ്ട് ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയി സെയിൽസ് രജിസ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിൽസ് ലെഡ്ജർ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. All registers first display monthly summary with the transactions and closing balance. For balance sheet accounts, opening balances will be given at the top. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലെ സെയിൽസ് വൗച്ചർ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് രജിസ്റ്റർ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പീരീഡ്, അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മന്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലെ സെയിൽസ് രജിസ്റ്റർ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാവുന്നതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഡേ രജിസ്റ്റർ ബുക്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി L2 കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ബിൽ നരേഷൻസ്, ബിൽ വൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ്, കോസ്റ്റ് സെന്റർ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇൻവെന്ററി ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് നോക്കിയാൽ ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട്. നെക്സ്റ്റ്, പർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെയിൽസിന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്കിൽ പർച്ചേസ് രജിസ്റ്റർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ പീരീഡ് ചിലത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ പീരീഡിലെ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി കോൺഫിഗറേഷൻ, പർച്ചേസ് കുറച്ചും കൂടി അഡീഷണൽ നരേഷനും ബിൽ വൈസ് ഡീറ്റെയിൽസും കോസ്റ്റ് സെന്റർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻവെന്ററി ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ F12 കോൺഫിഗർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിന്റെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി ഗ്രൂപ്പ് വൗച്ചേഴ്സ് കാണണമെങ്കിൽ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് വൗച്ചേഴ്സ് എടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് സപ്പോസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കറണ്ട് സെറ്റിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഫോർമേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ജേർണൽ രജിസ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോവാം, ഡിസ്പ്ലേയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ബുക്സിൽ പോയിട്ട് ജേർണൽ രജിസ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജേർണൽ രജിസ്റ്റർ കാണാം. നമ്മൾ ടാലിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ജേർണൽ വൗച്ചേഴ്സും ജേർണൽ രജിസ്റ്ററിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഡെബിറ്റ് നോട്ട് ഡീറ്റെയിൽസും ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് രജിസ്റ്ററും ജേർണൽ രജിസ്റ്ററിലാണ് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി കോസ്റ്റ് സെന്റർ റിപ്പോർട്ട് കാണണമെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് സെന്റർ റിപ്പോർട്ട് കാണാൻ നമ്മൾ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കോസ്റ്റ് സെന്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് സെന്റർ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും. കോസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സമ്മറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലി ഡിസ്പ്ലേയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് കോസ്റ്റ് സെന്ററിൽ പോയിട്ട് കാറ്റഗറി സമ്മറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സമ്മറിയും വ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പീരീഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനെക്കാളും പീരീഡ് എക്സ്റ്റൻഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് F2 യൂസ് ചെയ്യാം. ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ drill down access of original voucher or use F12 configure to display more details. ഇനി കോൾ സെന്റർ ബ്രേക്കപ്പ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ കോൾ സെന്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് സെന്റർ ബ്രേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കോൾ സെന്റർ ബ്രേക്കപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഈ കോൾ സെന്റർ breakup deed shows ledger account that we are used in vouchers and allotted to a cost center. Their total transaction values and balances. If only revenue accounts are considered, cost center breakup becomes profit and loss of activities for this cost center, ignoring only opening and closing stock. It is most powerful performance statement. ഇനി ലെഡ്ജർ ബ്രേക്കപ്പ് ഓഫ് എ കോസ്റ്റ് സെന്റർ ആണ് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ കോസ്റ്റ് സെന്ററിൽ പോയിട്ട് ലെഡ്ജർ ബ്രേക്കപ്പ് കോസ്റ്റ് സെന്റർ എടുത്താൽ മതി. ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ബ്രേക്കപ്പ് ഓഫ് എ കോസ്റ്റ് സെന്റർ ആണെങ്കിൽ അത് വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ കോസ്റ്റ് സെന്ററിൽ പോയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ബ്രേക്കപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ബ്രേക്കപ്പ് കോസ്റ്റ് സെന്റർ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇനി റേഷ്യോ അനാലിസിസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്കിൽ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എടുത്താൽ മതി. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കറന്റ് അസറ്റ് മൈനസ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ഓരോ പൊസിഷനും ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എത്രയാണ്, ഡെപ്റ്റ് എത്രയുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണ്, ഇതിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടേൺ ഓവർ ആയിക്കോട്ടെ, ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആയിക്കോട്ടെ, കറന്റ് റേഷ്യോ, ക്വിക്ക് റേഷ്യോ, ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ, ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ, അതുപോലെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ, റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്, റിട്ടേൺ ഓൺ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, റിസീവൽസ് ടേൺ ഓവർ, പേയ്മെന്റ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് സൺഡ്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ടാലിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് പർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യോ ആണ് വേണ്ടത് ആ റേഷ്യോ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റേഷ്യോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ടാലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ക്യാഷ് ആൻഡ് ഫണ്ട് ഫ്ലോസ്. നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഷോസ് ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ്. Shows the movement of cash, includes those with the bank and out of the business. It explains changes in cash by listing those activities that increase the cash and those increase the cash, those decrease the cash. Cash book details അതായത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോയി ഡിസ്പ്ലേയിൽ ക്യാഷ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലതാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ആ പീരീഡ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ക്വാർട്ടർലി റിപ്പോർട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പീരീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പീരീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ F2 പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പീരീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫണ്ട് ഫ്ലോ ആണ് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓഫ് എ ഫണ്ട് ബിസിനസ് ആണ് ഡ്യൂറിങ് എ പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഫണ്ട് മീൻസ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ സെൻസിൽ നമ്മൾ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടാലിയിൽ വ്യൂ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ക്യാഷ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഡീറ്റെയിൽസ് വ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
അതില് ഡേറ്റ് പീരീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ F2 പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പീരീഡും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട്, അതായത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്ക്രീനിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതില് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫോർ ലോങ് ടേം അസറ്റും കറന്റ് അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മൂവ്മെന്റ്, ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോർഷൻ ആയിട്ട് ടാലി ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇൻവെന്ററി റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെന്ററി റിപ്പോർട്ട്സും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും നമുക്ക് ടാലിയിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ടാലി prepares inventory reports based on vouchers we have entered to date. We can then change the appearance of reports according to our needs. In each case, when we display a report, we can step down to the next level detail by highlighting the item by pressing, entering and making. We can going until we reach the individual voucher. Similarly, we can set up higher level by pressing escape. This special features available for the currently displayed report for indicated on the button bar and can be selected with a single click of the mouse. In short, inventory operation in exactly the same way as accounting regarding display, modifying and printing the reports. And so we can use the knowledge gained during the accounting module to good effect with the inventory. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി വ്യൂ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇൻവെന്ററി റിപ്പോർട്ടിൽ വരുന്നതാണ് സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി. Stock summary is a statement that shows stock in hand on a particular period. The statement is updated with every transaction so that it provides current stock position at any time. To view stock summary, you should go to Gateway of Tally stock summary. Stock summary കാണാൻ Gateway of Tallyയിൽ stock summary എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് stock summary details കാണാവുന്നതാണ്. Select F12 config Y in stock summary screen. Select the configuration yes as needed and what happened to the stock summary report. List of accounts. Start. We can create chart accounts from the accounts information menu. However, to view an existing chart, നമുക്ക് chart of accounts create ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒരു existing chart of accounts കാണണമെങ്കിൽ Gateway of Tallyയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് existing chart of accounts കിട്ടും. Then exemption reports നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ Gateway of Tallyയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ exemption report എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് exemption reports കാണാവുന്നതാണ്. Exemption reportsൽ വരുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട്സ്, നെഗറ്റീവ് ലെഡ്ജേഴ്സ്, overdue receivables, overdue payables, list of memoranda vouchers, list of reversing journals, list of optional vouchers, post dated vouchers. ഇവയെല്ലാം തന്നെ എക്സംഷൻ റിപ്പോർട്ട്സിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ട് ആണ് കാണേണ്ടത് എങ്കിൽ നമുക്ക് Gateway of Tallyയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എക്സംഷൻ റിപ്പോർട്ട്സിൽ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് എടുത്താൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റോക്ക് റിപ്പോർട്ട് കാണാം. നെഗറ്റീവ് ലെഡ്ജർ ആണെങ്കിൽ Gateway of Tally ഡിസ്പ്ലേ എക്സംഷൻ റിപ്പോർട്ട് നെഗറ്റീവ് ലെഡ്ജേഴ്സ്. ഓവർഡ്യൂ റിസീവബിൾസ് വ്യൂ ചെയ്യാൻ Gateway of Tally ഡിസ്പ്ലേ എക്സംഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഓവർഡ്യൂ റിസീവബിൾസ് എടുത്താൽ മതി. ഓവർഡ്യൂ പേയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ Gateway of Tallyയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എക്സംഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഓവർഡ്യൂ പേയബിൾസ് എടുക്കാം. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെമ്മോറാണ്ടം വൗച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ Gateway of Tallyയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എക്സംഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ മെമ്മോറാണ്ടം വൗച്ചേഴ്സ് എടുക്കാം. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റിവേഴ്സിംഗ് ജേർണൽസ് വ്യൂ ചെയ്യാൻ Gateway of Tallyയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എക്സംഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ റിവേഴ്സിംഗ് ജേർണൽ റിപ്പോർട്ട് എടുത്താൽ മതി. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷണൽ വൗച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ Gateway of Tallyയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എക്സംഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഓപ്ഷണൽ വൗച്ചേഴ്സ് എടുത്താൽ മതി. പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് വൗച്ചേഴ്സ് വ്യൂ ചെയ്യാൻ Gateway of Tally
ഡിസ്പ്ലേയിൽ എക്സംഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് വൗച്ചേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് വൗച്ചേഴ്സും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ഈ റിപ്പോർട്ട്സ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. പ്രിന്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ്. Reports and documents that can be displayed and can be printed. For printing these reports, first you should select the company. Then next select balance sheet. നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ റിപ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് Alt+P കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി പ്രിന്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടാലി ചോദിക്കും എത്ര കോപ്പി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രിന്റിംഗ് സൈസ് എത്രയാണ്, ഏതൊക്കെ റേഞ്ചിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ, അതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പ്രിന്റ് യെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിന്റ് ആവും. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് സപ്പോസ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് എടുക്കേണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി എടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും, എല്ലാ സ്ക്രീൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. ആ സ്ക്രീന് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് Alt+P പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്രിന്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് വരും. അതൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണ്ട മോഡൽ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യെസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് ടാലിയിലെ ഓരോ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മൾട്ടി അക്കൗണ്ട് പ്രിന്റിംഗ് ആവുന്ന സമയത്ത് കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യുക. മൾട്ടി അക്കൗണ്ട് പ്രിന്റിംഗ് ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ആ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്, അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പ്രിന്റിംഗ് മെനു അപ്പിയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ പ്രിന്റിംഗ് മെനുവിൽ നമ്മൾ മൾട്ടി വൗച്ചർ പ്രിന്റിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. Then നമ്മൾ press and the list of voucher types displays. Choose the voucher and press yes to print. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയുമാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവെന്ററി റിപ്പോർട്ട്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്.